வரக்கூடிய மூணு சப்ஃபைலம் வந்து பார்ப்போம். So what are they அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we'll be seeing about Urochordata, Cephalochordata and the last one is going to be Vertebrata. So vertebrata கீழ தான் யாரு வருவாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா like I have given some classification. So vertebrates கீழ எப்படி பிரிக்கிறேன்னா I can classify it into two different categories. ஒன்னு வந்து we call them as jawless or else jawவே which means like a round mouth like structure மட்டும் தான் இருக்கும். They won't be having any jaws. இதுவே இன்னொரு கேட்டகரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we call them as jaw bearers, அதாவது jaw உள்ள கேட்டகரி. So vertebrate எப்படி பிரிக்க போற subphylum vertebrataவை I am going to categorize into two different types. ஒன்னு வந்து we call them as jaw bearers, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா jaw இல்லாத ஒரு கேட்டகரி. So jawless கேட்டகரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா Cyclostomata. So Cyclostomata என்னன்றது பார்க்கலாம். So before that இப்போ jaw bearers or jawless வந்து பாத்தீங்கன்னா we call them as Agnatha அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, இதுவே jaw bearers வந்து பாத்தீங்கன்னா we call them as Gnathostomata. சரியா? So இது வந்து ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன். If I'm going to talk about the jaw bearers நான் ரெண்டு கிளாஸே பண்றேன். One is going to be called as fin bearers. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா we call them as limb bearers. So இதுல எனக்கு vertebrates-ல சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா fins வச்சிருப்பாங்க, சிலது வந்து limbs இருப்பாங்க. For example, இந்த fin bearers-ல limb bearers-ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட மெயின் கேட்டகரி. So யார் யாரு? We have amphibians, we have reptiles, we have aves. So aves அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா birds இந்த கேட்டகரிஸ் எல்லாமே எனக்கு aves கீழ வந்துருவாங்க. Finally we'll be having the mammalia. இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be coming under the mammalia category. சரியா? So இதுதான் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸோட ஒரு சின்ன அவுட்லைன். So let us move on. First நான் chordates பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி again ஒரு சின்ன differentiate which means between chordata and non-chordates. So chordata வந்து பாத்தீங்கன்னா notochord is found in embryonic stage. I have a doubt. What is the difference between notochord and spinal cord? என்ன ஒரு வித்தியாசம் ரெண்டுத்துக்கும்? What is the difference? நம்மளுக்கு இருக்கிறது I can call it as a spinal cord அப்படின்னு சொல்லலாமா? Can I call it like that? Yes, at least some answers. Srinidhi, Shweta, and Inaya. Just what is the difference சொல்லுங்க. இப்போ நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, give it a try at least. சரி, it's okay. So which means என்னோட ஒரு spinal cord develop ஆகுது பாத்தீங்களா, அதுக்கு prior-ஆ இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் நான் என்ன சொல்வேன்னு பாத்தீங்கன்னா we call them as a notochord. So notochord தான் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆயிட்டு it will be becoming as நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி vertebral column-ஆ நமக்கு வந்து மாற ஆரம்பிக்கும். So come back here. So chordates வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த notochord வந்து எப்படி இருக்கும், எம்ப்ரியோல இருந்தே இருக்கும். அந்த எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் எனக்கு நான் ஒரு பெரிய ஒரு matured person-ஆ ஆகும்போது what will happen, this notochord will be transforming into a proper spinal cord-ஆ மாறிடும். ஆனா இதுவே நான் chordates வந்து பாத்தீங்கன்னா this notochord will be totally absent. So இதுக்கு ஒரு first difference between chordata and the non chordates. Second வந்து பாத்தீங்கன்னா central nervous system is dorsal, hollow and single. சரி, இப்போ இதுவே பாருங்களேன், எனக்கு CNS present ஆயிருக்கும், ரெண்டுத்துலயுமே இருக்க போகுது. எதுல? chordataலயும் CNS இருக்கும், non chordates CNS இருக்கும். But the only thing is என்னோட position. CNS வந்து chordataல எங்க இருக்கும்? It is going to be present in the dorsal side of the organism. Because if you remember, நம்ம cockroach-லாம் பார்த்திருப்போம் இல்லையா, dorsal side, ventral side, இந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So chordata பொறுத்த வரைக்கும் CNS இருந்ததுன்னா எங்க இருக்கும்? It is going to be present on the dorsal side. இதுவே non chordata வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be present on the ventral side. present ஆயிருக்க போகுது. சரி, now come back. What do you mean by pharyngeal gills or pharyngeal gill slits-னா என்ன? This third point பாருங்க. What do you mean by this one? Pharyngeal gill slits. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Maybe which helps fishes to breathe well. Agreed, but not fully, partially correct. ஒரு இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா I agree with your answer. எனக்கு வந்து fishes breathe பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் அது fishes breathe பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு முன்னாடி prior-ஆ ஒரு வேலை பார்க்கும். இன்னொரு ஃபங்க்ஷனும் இருக்கு prior-ஆ. What will be? சரி, I'll tell the answer. Pharyngeal gill slits first எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா it will be present in the pharynx region. சரியா? So சின்ன சின்ன cuts மாதிரி present ஆயிருக்கும். இது எதுக்கு தேவைப்படும்னு பாத்தீங்கன்னா for example if I'm going to talk about some fishes-லாம் எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு pharynx உள்ள organism. என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அந்த slits வழியா வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி சாப்பிடுறதுக்கு this pharyngeal gill slits will be helpful initially. இது லேட்டரா என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆயிட்டு அதே ஆர்கானிசம் வந்து பிரீத் பண்றதுக்கு this is going to be helpful. So எனக்கு pharyngeal gill slits-க்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் உண்டு.
இனிஷியலா என்ன பண்ணும், வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃபில்டர் பண்ணி கன்சியூம் பண்றதுக்கு this pharyngeal gills will be helpful. லேட்டரா இதுவே என்ன ஆகும், எனக்கு டோட்டலா ஒரு கில்ஸா ப்ராப்பரா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு ஒரு ப்ராப்பர் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு this pharyngeal gills is going to be helpful. ஆனா இதுவே நீங்க நான் கார்டேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா this pharyngeal gills will be absent. Then what about the respiration process in non chordates? They will be breathing through gills. In the pharyngeal gills அப்படின்ற part totally it will be absent for them. Go for the fourth point, ventral heart, dorsal heart. So heart வந்து present ஆயிருக்கும், present ஆயிருந்தாலும் it's going to be present in the view dorsal part of dorsal sideல வந்து present ஆயிருக்கும். Last part பாருங்க, a post anal part tail is present, whereas non chordataல வந்து பாத்தீங்கன்னா the tail part is going to be absent. சரி, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா look, if you remember for frog எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா, metamorphosisல if I have talked about tadpole region எல்லாம் பார்த்திருப்போம், கரெக்ட்டா? So like tail மாதிரி part எல்லாமே இருக்கும், கரெக்ட்டா? That's what we have given. So post anal part tail will be present, ஆனா non chordal பாத்தீங்கன்னா this will be absent. Can you see in this picture, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா post anal part tail வந்து can you see, இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன example. Even metamorphosis also you can see that tail region. So இது ஒரு பேசிக்கான difference between chordata and non chordata. சரி, இப்போ now let us move on to the subphylum. So chordata என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், non chordata என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ phylum-ஓட chordata phylum-ஓட subphylum மூணு பார்த்தோம். One is going to be urochordata. நான் சிம்பிளா சொல்றேன், urochordata-வா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி cephalochordata-வா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி vertebrata-வா இருக்கட்டும், இது மூணுத்துக்குமே ஒரு மேஜரான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா this notochord. So இதுல டயகிராம்ல பாருங்க, can you see the base which is attached? So notochord வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be always present in the larva tail or tail region-ல மட்டும் தான் எனக்கு எங்க இருக்க போகுது, இந்த notochord வந்து present ஆயிருக்கும். யாருக்கு? urochordata-ல. If I'm going to talk about cephalochordata, எனக்கு from head to tail region, which means மொத்த பாடியிலுமே starting from the head to tail வரைக்குமே யார் இருப்பா? notochord present ஆயிருப்பாங்க. This is for cephalochordata. இதுவே if I'm going to talk about the third type vertebrata-ல எனக்கு என்ன இருக்கும், notochord just now I told you from the beginning of the class, எனக்கு என்ன இருக்கும், notochord வந்து embryonic stage-ல இருக்கும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், it will be developing, எனக்கு develop ஆயிட்டு என்னவா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும், ஒரு ப்ராப்பரான vertebral column, which means எனக்கு ஒரு ப்ராப்பரான spinal cord எனக்கு develop ஆக ஆரம்பிக்கும். This is the first major difference. So first யார் வரா, I'm having urochordata, cephalochordata, vertebrata. So யூரோல யார் இருக்கா, எனக்கு notochord வந்து tail region-ல மட்டும் தான் இருக்காங்க. And if I'm talking about cephalochordata, from head to body part, tail part வரைக்குமே present ஆயிருக்காங்க. And vertebrata-ல வந்து initially notochord present ஆயிருக்கும் in the embryonic stage. Later அது என்ன ஆகும், matured ஆயிட்டு it will be forming a proper vertebral column develop ஆகும். இது வந்து ஒரு first major difference between all three types. அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க, urochordல பாருங்க, body is covered by test. What do you mean by test? Testனா simple, என்னோட outer covering ஒரு ஹார்டான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், லைக் கைண்ட் ஆஃப் சொர ஒரு ஹார்ட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல், ஒரு ஷீட் ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் வாட் இஸ் த டெஸ்ட் மேட் அப் ஆஃப், இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா, நீட்ல சில क्वेश्चन பேப்பர்ஸ்ல இதை வந்து கேட்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் டியூனிசின் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியல்னால இட் இஸ் கோயிங் டு பி மேட். ஃபைனலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மெரைன். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், அஸ்கிரேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேனாட் see them in fresh water. ஸோ மெரைன்ல மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ பியூர்லி மெரைன் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது what can be only sea water source-ல மட்டும் தான் எனக்கு இத வந்து பார்க்க முடியும். And hermaphrodite. So you know what is hermaphrodite? என்னது அர்த்தம்? Which means it has both male and female reproductive part in a same organism. சரியா? So இதுல important யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான். And I always suggest you to learn all the examples. சரியா? So urochordata நம்ம எத்தனை எக்ஸாம்பிள் பார்க்கிறோம், நீட் கான்செப்ட பொறுத்த வரைக்கும் மூணே எக்ஸாம்பிள் தான் பார்க்கிறோம். Very easy. We have Ascidia, Salfa and Doliolum. சரியா? So chordata ரொம்ப சிம்பிள், notochord எங்க present ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். என்ன செக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் hermaphrodite சொல்லி பார்த்துட்டோம். What is the body covering? That is a test. எதோட மேட் அப் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். It is made up of tunicin. And moreover, what about the habitat? It's going to be purely marine. இதோட எனக்கு subphylum urochordata வந்து முடிஞ்சு போச்சு. Now coming back to subphylum cephalochordata. நான் cephalochordata என்ன சொன்னேன், எனக்கு head to tail part வரைக்குமே ஃபுல்லா யார் இருப்பா, notochord is going to be present அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். சரி, இதுங்களும் சேம் தான், they are purely marine. So fish like body அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது it can be accounted for streamline position also. So transparent பாத்தீங்கன்னா டயகிராம் கொடுத்திருப்பாங்க, some kind of streamline body position மே இதுக்கு வந்து பொருந்தும். எது? cephalochordata. Sexes are separate. If you remember for urochordata நம்ம யார பார்த்தோம், hermaphrodite அப்படின்ற டேர்ம் வந்து பார்த்தோம் sexes பத்தி பார்க்கும்போது. ஆனா cephalochordata வந்து பாத்தீங்கன்னா sexes வந்து எப்படி இருக்காங்க,
they are totally separate, which means male and female வந்து செப்பரேட்டா இருக்க போறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உங்க நீட் போர்ஷனுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், brachiostomata, and இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. பிகாஸ் நீங்க 4-5 எக்ஸாம்பிள் இருந்தா ஃபைன், ஆனா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்க இடத்துக்கு மட்டும் கண்டிப்பா அதை ரிப்பீட்டடா கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. சரியா? சோ brachiostomata அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது யாருக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறோம்? cephalochordataக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறோம். சோ this can be made a note for example நோட் பண்ணிக்கலாம். next one பாருங்க, we are coming for the main category subphylum vertebrata. so vertebrata நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எனக்கு வந்து notochorda இருக்கும் and later it get developed into vertebral column அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு வந்து muscular heart present ஆயிருக்கும், kidneys obviously for excretion. what I mean by osmotic regulation? osmotic regulation என்னதுமா? of water content in the body. okay, agreed. any other answers? osmotic regulation, any other answers? so body level, yes, also will be the come again ma, Shrini திரும்ப சொல்லு. regulation of minerals and water content. சரி, சோ மொத்தமா வாட்டர் உடம்புல வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு the process நம்ம என்ன சொல்வோம்? we call them as osmotic regulation. so osmosis படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, water particles, so அந்த regulation which means balance பண்றதுக்கு we call the term as osmotic regulation. so paired appendages obviously நமக்கு யார் இருப்பா? நம்ம if you remember நான் vertebrate ஸ்டார்டிங்லயே சொன்னேன், நமக்கு ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. என்னது? ஒன்னு fin bearers ன்னு பார்த்தோம், limb bearers அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். so that's what we have given. appendages யார் யார் இருப்பா? it can be either fins or limbs. so இதுதான் நம்மளோட initial intro about vertebrata. சரி, now let us get back to the detailed classification. first இப்ப யாரை பார்க்க போறோம்? vertebrataல we are going to see about the jawless category. அதுல first class யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா cyclostomata. so cyclostomata வந்து பாத்தீங்கன்னா they are, இது ரொம்ப ரொம்ப important the point, ectoparasites. ectoparasites என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஆர்கானிசமோட வெளியில அட்டாச் பண்ணிட்டு they will be taking or they will be sucking all the nutrients. so இந்த sucking பண்ற category if you remember நம்ம animal kingdomல ஒரே ஒரு ஃபைலத்துக்கு மட்டும் suckers and hooks இருக்கும்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். எந்த கேட்டகரி ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு கேட்டகரியில we would have learned they will be having suckers and hookers present ஆயிருக்கும். because இவங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா they are ectoparasites. அவங்களுக்கு வந்து jaws இருக்காது, just open mouth மாதிரி இருக்கும். அந்த மவுத்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்லு present ஆயிருக்கும். luckily a kind of attach பண்ணிட்டு suck பண்ற கேட்டகரி இவங்க எல்லாருமே. சரியா? now tell me animal, very good, beautiful. so very good ma, correct. so platyhelminthes தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாரை பார்த்திருப்போம்? suckers and hookers சொல்லி பார்த்திருப்போம். இப்ப அடுத்து நம்ம யாரை பார்க்க போற suckers கேட்டகரியில ஐ மீன் இது அட்டாச் ஆயிருக்கிற ஒரே ஒரு இது subphylum vertebrata. கீழ வரக்கூடிய கிளாஸ் யாரு? cyclostomataக்கு மட்டும் தான் இந்த suckers கேட்டகரி நமக்குள்ள என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க apart from platyhelminthes. yes, look at this one, elongated body without scales. so உடம்புல வந்து even though they are like இது உடம்புல scales எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, but they'll be having paired fins. so obviously நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, sucking and circular mouth, which means அவங்க jaws கிடையாது, but they'll be having a round mouth shape like structure. and எத்தனை pair of gill slits வந்து present ஆயிருக்கும்? remember இவங்களுக்கு வந்து they won't be having scales, ஆனா gill slits வந்து present ஆயிருக்கும். obviously எத்தனை pair present ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will be around 6 to 15 pairs of gill slits. numbers எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப important. 6 to 15 pairs of gill slits will be present for cyclostomata. சரி, what do you mean by this term? cartilaginous cranium. so if you remember நம்ம cartilage அப்படின்ற ஒரு connective tissue பத்தி படிச்சிருப்போம், right? so what is this cartilaginous cranium? என்னமா அர்த்தம் அதுக்கு? look at this point, cartilaginous cranium and vertebral column. எனக்கு vertebral column I know what is it. what do you mean by cartilaginous cranium? என்ன அர்த்தம்? can you tell one category of cartilage tissue? come again ma? The head part of cartilage tissue. சரி, head part is cranium, like a topmost part, correctா? cranium னு accept பண்ணிக்கிறேன். but what do you mean by cartilaginous cranium? cartilage எப்படி இருக்கும்? can you give me one example where the cartilage tissue is present? Here. yes, the pinna, your nostrils, இந்த nostrils எல்லாத்தையுமே the flexible வளைக்கிற மாதிரி இருக்கும். they will not be broken, right? so flexible category. அப்ப இவங்க cranium எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும், not a strong bony part, but a kind of flexible cranium வந்து யாருக்கு இருக்கும்? cyclostomataக்கு வந்து present ஆயிருக்கும். சரியா? so cyclostomata பொறுத்த வரைக்கும் scales இருக்காது, but they will be having what? fins, paired fins present ஆயிருக்கும். gill slits also will be present. எத்தனை gill slits present ஆயிருக்க போது? 6 to 15 pairs of gill slits is going to be present.
What about the cranium part I'm talking about? It is going to be very flexible. It is nothing but it is made up of cartilaginous cranium அப்படின்னு சொல்லலாம். And vertebral column obviously is going to be present. Circulation is closed type. And hope you know what is the closed type circulation. Once again, what is closed type circulation? Closed type circulation என்னதுமா? What is closed type circulation? Open type, closed type. Yes. Blood vessels and does not reach all the parts of the body. Very good. Which means yes. Very good. Which means they will be confined to only the vessels mattum confined and not be reaching all. Which means and the organs ellame blood la float agad. Right? We will be calling them as what? Closed type appdi solla. And இந்த ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதுக்கு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா they are purely marine. Common நம்ம எல்லாத்துக்குமே பார்த்த மாதிரி marine மட்டும் பார்த்தோம். ஆனா இதுல நோட் பண்ணுங்க. But migrate for spawning to fresh water. Migrate ஆவாங்க. Which means உப்பு தண்ணில இருக்கிறவங்க ஸ்பானிங்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த முட்டை விட போற ஸ்டேஜ், கரெக்டா? எக் லேயிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? சோ நார்மலா எப்ப எதுல இருப்பாங்க? மெரைன்ல தான் இருப்பாங்க, உப்பு தண்ணில தான் இருப்பாங்க. பட் if they are going to spawning process, which means egg லே பண்ண போறாங்கன்னா they have the capability to move to fresh water source. மூவ் பண்ற capability, which means they can change. அவங்க பாடியோட ஆல்டர் பண்ணிக்க முடியும். fresh water source-க்கு போயிட்டு ஸ்பான் பண்ணிப்பாங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு கேட்ச் இருக்கு. after spawning what will happen? they will die. அந்த ஆர்கானிசம் என்ன ஆயிடும்னா முட்டை போட்டு இறந்து போயிடும். So what will happen after that? அந்த ஸ்பான்ஸ் எல்லாமே hatch ஆயிட்டு they will continue their life cycle. So இந்த ஒரு கேட்டகரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சைக்ளோஸ்டோமேட்டாக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். சரியா? சோ இதுல என்ன பாக்குறோம்? பிளாட்டிஹெல்மின்த்ஸ்ல சக்கர்ஸ் ஹூக்கர்ஸ் கேட்டகரி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுல தான் சைக்ளோஸ்டோமேட்டா கிளாஸ்ல தான் பாக்குறோம். இவங்களுக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் இது என்ன? நார்மலா மெரைன், but they will move to fresh water source for spawning process. Once அந்த முட்டை போட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they will die. அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை என்ன ஆகும்? hatch ஆயிட்டு they will continue their life cycle. சரியா? இதெல்லாமே சைக்ளோஸ்டோமேட்டாக்கு உண்டான ஒரு கேட்டகரி. சோ எக்ஸாம்பிள் அகைன் ரொம்ப 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 முக்கியம். ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான். ஒன் இஸ் lamprey. lamprey பாத்தீங்கன்னா the scientific name is petromyzon, whereas mycene it is nothing but hagfish. நான் இப்ப திரும்ப சொல்றேன், அனிமல் கிங்டம்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எத்தனை எக்ஸாம்பிள் இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும். பிகாஸ் எக்ஸாம்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு they will ask you like what phylum, இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் நம்ம கேட்பாங்க. so we should be prepared. so எக்ஸாம்பிள் மறக்காம தரவா எல்லாமே படிங்க. and let us move for the second. மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு யாரை பாக்குறோம்? நம்ம இதோட சைக்ளோஸ்டோமேட்டா முடிஞ்சு போச்சு. யார் கீழே வராங்க? ஜாலஸ் கேட்டகரி. இட்ஸ் டன் ஃபார் வெர்டிபிரேட்டா. இப்போ நம்ம என்டர் ஆக போறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா we are going to see about the jaw bearers. so jaw bearersல again ரெண்டு கேட்டகரி வராங்க. யார் யாரு? we have this limb bearers and we have the fin bearers. ரெண்டு கேட்டகரி நமக்கு இருக்கு. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யாரை பத்தி பார்க்க போறோம்னா we are going to talk about the fin bearers, literally about the fishes அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாமா? ஃபிஷ்ஷஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிஷ் சாப்பிட்டுருப்பீங்க, சாப்பிடாதவங்க இட்ஸ் ஓகே. பட் we have seen in the diagram எல்லா ஃபிஷ்ஷஸ்க்குமே ஸ்கேல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. சில ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து உடம்புல ஸ்கேல் இருக்காது, சில ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து ஸ்கேல் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். சரியா? அப்படி ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஸ்கேல் இல்லாத ஒரு எக்ஸாம்பிள், பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஷார்க், சுறான்னு சொல்வாங்கல்ல தமிழ்ல. ஷார்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேல் இருக்காது. பட் ஹவு தேர் ஸ்கின் வில் பி ரொம்ப ரஃபா சொரசொரப்பா இருக்கும். அதே சமயத்துல அவங்களோட போன்ஸ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? கேன் யூ see? இந்த போன்ஸ் வந்து they will be again flexible, literally a kind of cartilage. so cartilage நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? cartilaginous cranium. அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிளா தான் இந்த ஷார்க்கோட போன்ஸ்மே வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். எதுக்கு? இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they won't be having scales, but their body ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு ரஃப்பான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். now come back here. நான் வந்து கம்பேரிசனா கொடுத்திருக்கேன் பிகாஸ் இது வந்து they are going to be what fin bearers அப்படி ரெண்டு கம்பேர் பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுனால I am comparing chondrochites and osteochites. ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா marine streamline body, இதுவும் வந்து streamline body. but again osteochites மட்டும் பாத்தீங்கன்னா they can be both marine-ஆவும் இருக்கலாம் or they can be fresh water also. because நீங்க shark பாத்தீங்களா ஒரு perfect example. shark வந்து என்னைக்காவது fresh water sourceல பாத்துருக்குமா? ஆத்துல இல்லாட்டி குளத்துல நம்ம பார்க்க முடியாது. only like it's purely கடல்ல மட்டும் தான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு fish category, right? so shark வந்து like இந்த chondrochites வந்து பாத்தீங்கன்னா purely marine, whereas osteochites வந்து பாத்தீங்கன்னா they can be either marine and fresh water. now come back. நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? shark எப்படி இருக்கும்? அவங்களோட எலும்பு எல்லாமே நல்லா flexible-ஆ, it is not like a bone category. நல்லா ஒரு flexible-ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். so cartilaginous endoskeleton. hope you know what is an endoskeleton. உள்ளுக்குள்ள present ஆயிருக்க skeleton part we call them as endoskeleton, right? so அவங்க எப்படி இருக்கும்? cartilage-ஆல made up ஆயிருக்கும். so இதுவே நீங்க வந்து இந்த osteochites வந்து பாத்தீங்கன்னா they are going to be full-ஆ வந்து bony part. நம்ம நார்மல் fish சாப்பிடுற எலும்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் flexibility-ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. so this is the
மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் chondrochytes இதுக்கப்புறமும் இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து பாருங்களேன், look at this part. Notochord is persistent throughout the life, which means என்ன அர்த்தம், இவங்களுக்கு வந்து notochord is not going to develop into vertebral column, அதாவது ஸ்பைனல் கார்ட் டெவலப் ஆகவே போறது கிடையாது. நோட்டோகார்டோடயே உங்களோட பாயிண்ட் வந்து நின்னு போயிடும். ஆனா இவங்களுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. Can you see the difference? Vertebral column also, which means they will be having a பக்காவான ஒரு டெவலப் காலம் வந்து அவங்களுக்கு பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஃபைன், அடுத்த டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். வென்ட்ரல் மவுத் ஷார்க்கு பாருங்களேன், வாய் எப்படி இருக்கும், நேரா இருக்கிற மாதிரி இருக்காது, லைக் கீழே நெக் ரீஜனுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். they'll be having the ventral mouth. ஆனா இது ஆஸ்டியோசைட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா which means straight நமக்கு இருக்கிற மாதிரியே டெர்மினல் மவுத் கேட்டகரி தான் இவங்களுக்கும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அண்ட் gill slits without operculum, இந்த டேர்ம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். so gill slits without operculumனா என்ன அர்த்தம், எனக்கு வந்து கட்டிங், can you see in this diagram, இதுல வந்து சின்ன சின்ன கட்ஸ் மாதிரி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். cuts present call them as gill slits or operculum, which means எனக்கு வந்து gill covering, எனக்கு அந்த மாதிரி எப்படி சொல்றது, I won't be having just ஓப்பனான ஒரு கட்டா எனக்கு பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா can you see 4 pair of gills on each side, which means operculum, எனக்கு வந்து ஒரு கவரிங். நீங்க ஃபிஷ்ஷோட கில்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா, இத வந்து செதில தூக்கி பாப்பாங்க. have you noticed, நீங்க ஃபிஷ் பார்க் சாப்பிடறவங்க தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த ஒரு பார்ட் இருக்கும், இதை நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா கடையில காட்டுவாங்க, இதான் வந்து கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுவாங்க. இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ்க்குலாம் ஒரு க்ளோஸ்ட் கேட்டகரி மாதிரி இருக்கும். ஆனா இவங்களுக்குலாம் வந்து அப்படி கிடையாது, அப்படியே ஜஸ்ட் ஓப்பனான ஒரு கட் பார்ட் மாதிரி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. சரியா, இவங்களுக்கு இந்த இடத்துல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா இவங்களுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது, they are like literally open. so இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுவோம், operculum. so இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, operculum வந்து without covering, யாருக்கு, chondrocystisக்கு. இதுவே osteocytisக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be like closed category அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். fine, next one, skin with placoid scales. look at this diagram. நான் ஷார்க்கோட ஸ்கின்னுக்கு மேல I told you there will not be any scale present. ஆனா ஸ்கின் எப்படி ரொம்ப சொரசொரப்பா இருக்கும்னு சொன்னேன், கரெக்டா? what is the reason அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க ஸ்கின்னுக்கு மேல இந்த மாதிரி ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு ஸ்கேல், நாட் அ பியூர், உண்மையான ஃபிஷஸ்க்கு இருக்கிற செதில் மாதிரி இருக்காது, ஸ்கேல்ஸ் மாதிரி இருக்காது, பட் இன்சைட் மாதிரி டீத் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது can you see this diagram, ஒரு பல்லு ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா placoid scale, which means they'll be having a teeth like structure that is present on the skin surface. இது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் நல்லா பாத்துக்கோங்க, they are present in the backward direction கா present ஆயிருக்கும். அதனால தான் நீங்க டச் பண்ணும்போது நமக்கு சொரசொரப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஷார்க்கோட ஸ்கின். இதுவே நீங்க ஃப்ரண்ட் சைடுல போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி சொரசொரப்பு சில்ஸ் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன் தொடும்போது ரொம்ப சொரசொரப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுவே நீங்க ஆஸ்டியோசைட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேல்ஸ் எப்படி இருக்கு, சைக்ளாய்ட் அண்ட் ஸ்டெனாய்ட். எக்ஸாம்ல எப்படி கேட்பாங்கன்னா நீட்ல வந்து சைக்ளாய்ட் அண்ட் ஸ்டெனாய்ட் ஸ்கேல்ஸ் வந்து எந்த கிளாஸுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. சரியா, it is present only for osteocytes, whereas chondrochytes வந்து நம்மளுக்கு இந்த யார் இருப்பா, will be having these placoid scales, not the stenoid or cycloid scale, which means the shape. Can you see the diagram? cycloid half semi circle மாதிரி present ஆயிருக்கும், இதான் half a semi circle மாதிரி இருக்கிறது we call them as stenoid. எனக்கு full circular மாதிரி கேட்டகரியில இருக்கிறது we call them as cycloid scales அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். and இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, for a chondrocystis shark வந்து எனக்கு ஒரு டவுட், எங்க இருக்கும் shark, is it like underwater creature or surfaceல மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு மிடில் இருக்கக்கூடிய creature-ஆ shark? shark கடல் ஆழத்துல இருக்குமா இல்லாட்டி மிடில் ஃபீடர்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்களா அவங்க? people any answer for this? shark எங்க இருக்கும்? I know you people have not gone, but still சொல்லுங்க, shark எங்க இருக்கும்? bottom feeders-ஆ, middle feeders-ஆ இல்ல top most feeders-ஆ? top most கண்டிப்பா இல்ல. okay, சரி, அதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த middle feeders. yes, so what is the reason அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஷார்க்குக்கு வந்து இந்த ஏர் பிளாடர், இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. can you see இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா we call them as air bladder அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஷார்க்குக்கு வந்து இந்த ஏர் பிளாடர் இருக்காது. இந்த ஏர் பிளாடரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கேட்டீங்கன்னா, ஃபிஷஸ் வந்து கடல் கடியிலேயே நல்லா மிதந்துட்டே ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கே இருக்கிறதுக்கு this air bladder will be helping only for buoyancy. ஆனா ஷார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இல்லாததுனால ஈஸியா அது ஃப்ளோட் ஆகுமே. so what it will do, அடிக்கடி மேல மேல it has to come to the top surface, again they have to go back, திரும்ப again they will come back. so the maintain பண்றதுக்கு they will be always coming back. இந்த ஏர் பிளாடர் என்னன்னு கேட்டா பெர்ஃபெக்ட்டா பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கு. அது இல்லாதனால என்ன பண்ணணும், அடிக்கடி கடலுக்கு மட்டத்துக்கு மேல மேல வந்துட்டு போவாங்க. நீங்க நியூஸ்ல கூட பாத்துருக்கலாம், லைக் ஃபாரின் கண்ட்ரி பீச்சஸ்ல வந்து ஷார்க் அட்டாக் பண்ணுச்சு பர்சன், சம் பீப்புள் லைக் ரொம்ப ரேரா கேள்விப்படலாம். வாட் இஸ் கேட்டீங்கன்னா ஷார்க் அடிக்கடி மேல் சர்ஃபேஸ்க்கு மேல வரும். because of the reason they don't have air bladder,
அது இல்லாதனால மேல மேல வந்துருக்கும் because they have to maintain their avoid sinking அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா poikilotherms, they are also going to be poikilotherms. You know what is poikilotherms? Nothing but cold blooded. What about homeotherms? Homeotherms என்ன சொல்லுவோம்? warm blood animals சொல்லுவோம். இப்போ நம்மளாமே we are like warm blood because we are able to maintain our body temperature. ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா poikilotherms, which means they will not be able to maintain their body temperature. ரெண்டு பேருமே அந்த கேட்டகரிக்குள்ள தான் வந்துருவாங்க. and both are obviously two chambered heart. so two chambered ன்னு சொல்லும்போது யார் இருப்பா? வெறும் ஒரு auricle and one ventricle will be there. So what kind of circulation will be there for fishes? Single, double or incomplete? Fishes க்கு என்ன circulation இருக்கும்? Single circulation, obviously. Very good. சரி, இப்போ இதுல பாருங்க, sexes are separate. இதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா sexes are separate in males. இந்த இடத்துல பாருங்க, I talked about shark, right? நம்ம காண்டியோசைட்டிஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், ஷார்க். ஸோ ஷார்க்ல பல் எப்படி இருக்கோ, வாய் எப்படி இருக்கோ, இந்த கதை எல்லாமே பார்த்தோம். இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு. செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் அப்படின்னு சொன்னோம், கரெக்டா? ஸோ விச் மீன்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேன் பி டிஃபரன்ஷியேட். எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கேன் யூ see here எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஃபின் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். we call them as claspers. ஸோ claspers வந்து யாருக்கு மட்டுமே இருக்கும்? காண்டியோசைட்டிஸோட எக்ஸாம்பிள் ஷார்க்குக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த claspers எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, it is present only for male, not for female. What is the reason? You can guess it. என்ன guess பண்ணிருக்கலாம்? Again, for the reproduction processக்கு, transmission of sperms அந்த categoryக்கு, these particular part claspers will be very much helpful. சரியா? Again, present only for male. Internal fertilization we know many are going to be viviparous. Viviparous என்ன அர்த்தம்? Like giving birth to young ones. They will not be laying eggs. சரி, இல்ல பாருங்க, development is direct external fertilization and mostly oviparous. ஏன்னா can you see here முட்டை வந்து விடுற மாதிரி தான் இருக்கும். so this can be seen in osteocheiris. so இது வரைக்கும் your chondrochitis versus osteocheiris done. so இதுல இம்பார்ட்டன்ட்டா நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய வார்த்தைகள் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, first one வந்து cartilaginous endoskeleton அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை. and notochord is persistent throughout the life. யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா chondrochitis மட்டும் தான் from the class. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆப்பர்குலம் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏர் பிளாடர். ஏர் பிளாடர் வந்து இட் வில் பி ஆப்சென்ட் ஃபார் வாட்? காண்டியோசைட்டிஸ்க்கு வந்து ஆப்சென்ட்டா இருக்கும், ஆனா ஆஸ்டியோசைட்டிஸ்க்கு வந்து பிரசென்ட்டா இருக்கும். apart from that everything is going to be the same. and இந்த பிபில வந்து பாத்தீங்கன்னா we talked about claspers. so claspers வந்து யாருக்கு இருக்கும்? மேல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இருப்பாங்க, ஷார்க் மட்டும் தான் இருக்கும். and mainly helps in the transport section reproduction processல sperm the transport பண்றதுக்கு, மேல் gamete transport பண்றதுக்கு they will be helpful. இதோட எனக்கு யார் முடியறான்னு பாத்தீங்கன்னா fin bearers, that is vertebrataல வரக்கூடிய fin bearers category is done. now I am going to move for the limb bearers. so limb bearers அப்படி நான் பார்த்தேன்னா I have 4 different classes. யார் யாருன்னா, I have amphibia or amphibians, I have reptilia or reptiles, I have aves. aves இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் finally I have mammalia. சரியா? so now let us start with amphibia. amphibia வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி we saw the structure. frog படிச்சிருப்போம், கரெக்ட்டா? so frog is there. அதே தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். they have how many chambered heart? 3 chambered heart. load factor 2 auricles 1 ventricle. சரி, frog ஓட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கலாம். how can we divide the structure of frog? உங்க பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எத்தனை ரீஜன்ஸா பிரிக்க முடியும்? how many regions can I divide the structure of frog into? 2 regions. what are they? Head and trunk. Very good. head and trunk. so இதுவே நம்ம காக்ரோச் பார்த்திருப்போம். காக்ரோச்சுக்கு நம்ம 3 லேயரா பிரிச்சிருப்போம், படிச்சோங்க. because நம்ம ஒண்ணா படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனிசம் அப்படின்னும் போது காக்ரோச்சுக்கும் பார்த்தோம், their body parts divided 3 different regions. என்ன பார்த்தோம்? we saw the head region, thorax region, abdomen region லாம் பார்த்தோம். since discussing about the frog, let's be concerned about this only. and known factors: tympanum, outer ear, its present tympanum. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா frog இன்னொரு விஷயம் பார்த்திருப்போம், the eyes are bulged out and is present by transparent membrane. என்ன membrane? அதுக்கு பேர் என்னது? what is it called as? நமக்கு eyelids இருக்கிற மாதிரி frogக்கு ஒன்னு இருக்கும். what is it called as? நல்ல யோசி. இதெல்லாம் நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி எடுக்கும்போதே 10 வரி சொல்லி சொல்லி கொடுத்து எடுத்தேன். think, what is it called as? nictating membrane. beautiful, it is called as nictating membrane. very good Monish. so இந்த nictating membrane எதுக்கு அப்படினு கேட்டிங்கனா, we already saw amphibians, which means they can survive both on land and water. கரெக்ட்டா? so landல வந்து waterல வந்து அவங்க swim பண்ணும்போது இந்த nictating membrane மூலமா they will be able to see clearly. ஒரு clear visionக்கு வந்து nictating membrane வந்து help பண்ணும். சரி, நம்ம frogக்கு இன்னொரு விஷயமும் பார்த்தோம். how many types of respiration is possible for frogs? எத்தனை மாதிரி respiration பார்த்திருப்போம்? what are the types of respiration in frogs ma?
Sorry, ma, come. Okay, so cutaneous respiration and pulmonary respiration, so known fact, correct? So which means எனக்கு வந்து during hibernation and estivation or else in water, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மூணுத்துக்குமே யாரு தான் இருப்பா, cutaneous respiration தான் இருக்கும். So literally winter sleep and summer sleep எல்லாமே நான் sleeping position, எனக்கு ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி கேட்டகரி தான், எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே பாடியில இருக்க போறது இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கின் மூலமா தான் ரெஸ்பயர் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரீஸ் ஆயிருவான்னு எடுத்துக்கலாம் சும்மா. இதுவே நான் வந்து வாட்டர்ல இருக்கும் போது கூட what will happen, cutaneous respiration இருக்கும். ஆனா லேண்ட்ல நான் முழிச்சிட்டு இருக்கும் போது what will happen, pulmonary respiration will take place. Even though the estivation இருக்கட்டும் or hibernation இருக்கட்டும், it takes place the landல தான் நடக்கும், கரெக்டா? ஆனா லேண்ட்ல இருந்தாலுமே ஸ்லீப்பிங் இதுல பொசிஷன்ல இருக்கிறதுனால only cutaneous respiration is possible. முழிச்சிட்டு இருக்கும் போது லேண்ட் நடக்கிறதா நம்ம என்ன சொல்வோம், pulmonary respiration. apart from that, இது எல்லாமே நான் சொல்ற கதை எதுக்குன்னா ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ஃப்ராகுக்கு தான். பட் இதுல ஒரு சின்ன ஒரு சப் கேட்டகரி இருக்கு. எஸ், டியூரிங் மெட்டமார்பாசிஸ் ப்ராசஸ்ல டாட்போல் ரீஜன், டாட்போல் ஸ்டேஜ் ஒன்று படிச்சிருப்போம், கரெக்டா? ஸோ டாட்போல் ஸ்டேஜ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அனதர் டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் பாசிபிள். என்ன டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன்? ரெஸ்பிரேஷன் பை கில்ஸ். கில்ஸ், எஸ், கில்ஸ் வந்து பாசிபிள். ஸோ கில் ஸ்டேஜ் ரெஸ்பிரேஷன் எப்போ பாசிபிள்னா ஒன்லி டியூரிங் த டாட்போல் ஸ்டேஜ். எஸ், டாட்போல் ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வளர்ந்து மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, both is possible, cutaneous as well as pulmonary respiration is possible. And just now we saw this, yes, so head trunk சொல்லி தெளிவா நம்ம பார்த்தோம். 3 chambered heart, we already saw this. And respirations ஞாபகம் இருக்கா? so அந்த tadpole, larva stage எல்லாமே எனக்கு gill, which means அந்த tail part இருக்கிற region எல்லாமே எனக்கு யாரா இருப்பாங்கன்னா gill stage respiration தான் எனக்கு வந்து possibility இருக்கும். Sexes are obviously separate. Now tell me, sexes separate அப்படி நான் சொல்லும்போது how can we differentiate between a male frog and a female frog? What is the possibility? எப்படி differentiate பண்ண முடியும் male and female frog க்கு? Difference? Male frogs have vocal sacs, it produces sound to attract female. Very good, vocal sacs, yes, yes, சொல்லுமா. And in the first limb, it has 4 digits in that it has copulatory pad, I think. Yes, it's nuptial pad அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? Yes, so which means very good. So nuptial pad present ஆயிருக்கும். எதுக்கு? It helps to have a grip on the female frog. சரியா? So இப்போ நான் ஈஸியா என்ன பண்ண differentiate between a male and a female frog. சரி, as usual, PYQs. So PYQs is nothing but cold-blooded animals. They will not be able to maintain என்னச்சுமா? Not able to maintain their body temperature. இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா human beings வந்து we have like excretion till ending, எது anus rectum பார்த்திருப்போம். But frog வந்து பாத்தீங்கன்னா the ending part is like excreted through cloaca அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாமே நம்ம நார்மலான கேட்டகரி. we know oviparous. development is obviously indirect because எனக்கு different stages வந்து வரதுனால it is going to be indirect development. so இதோட எனக்கு வந்து amphibia is done. சரியா? now I'm moving on for reptilia. பேரே தெரியும் reptiles. so reptiles வந்து எத்தனை chambered heart இருக்கும்? how many chambered heart are reptiles? Except crocodile, 3 வெரி குட். ஸோ crocodile மட்டும்தான் ஒரு சின்ன எக்ஸெப்ஷன் நமக்கு, மிச்சம் எல்லாமே 3 chambered heart தான். crocodileக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be having a 4 chambered heart. சரி, இப்போ reptilesக்கு நம்ம வந்து வரலாம். can you see மேலே பார்த்தாலே தெரியும் ஃபுல்லா வந்து ஒரு ஸ்கேல், ஒரு dry skin or dry scale like structures are going to be present. okay, so snakes and lizards shed their scales. சரி, நம்ம shedding அப்படின்னு ஒரு term வந்து காக்ரோச்ல ஒரு term வச்சு படிச்சிருப்போம். what is the term we learn? இப்போ இவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பு தோல் உரிக்கும், skin they will be shedding, கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி காக்ரோச்ல கூட ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து that nymph stage அப்படி சொல்லி படிச்சிருப்போம். nymph stage, குட்டி காக்ரோச் இருக்கும்ல மெச்சூர் ஆவறதுக்கு முன்னாடி, there is a process where they will be shedding out their outer structure. அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்? பேரு what is that process called as? ஒரு term இருக்கு. what is the term called as? you know the answer, just think. molting, mold. சரியா? so just compare and learn. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி just skin எடுக்கறாங்க. நம்ம காக்ரோச்ல molting அப்படி சொல்லி படிச்சோம். limbs present இருந்துச்சுன்னா they will be having. சரி, நீங்க கேட்கலாம் snakesலாம் limbs, but still எனக்கு இந்த reptileால can you see இந்த மாதிரி கேட்டகரி limbs ஒரு கேட்டகரியுமே இருக்கு. if present also எனக்கு எத்தனை count present ஆயிருக்கும்? they will be present in 2 pairs. crawling obviously is a mode of locomotion. இவங்களுக்குமே வந்து tympanum, outer ear, can you see here? இதுல தெளிவா தெரியும் இதுல. so the chameleon and the outer ear tympanum is going to be present.
As you all said correctly, 3-chambered heart except for crocodiles, poikilotherms, well-developed alimentary canal, respiration obviously by lungs, internal fertilization oviparous, and development is direct. இதுவே நீங்க வந்து amphibiaல பாத்தீங்கன்னா development was indirect அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். So reptile என்ன வருது? I am having a proper direct developmental stage தான் எனக்கு வந்து இருக்கும். Now I am moving for aves. So aves பொறுத்த வரைக்கும் சில important questions நம்ம expect பண்ணலாம். I'll tell you what is it. சரி, aves வந்து பாத்தீங்கன்னா mostly birds. Okay. So avesல வந்து பாத்தீங்கன்னா we all know front limb மட்டும் என்னவா இருக்கும்? It will be modified into wings. Wings தான் வந்து நமக்கு modify ஆயிருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்த்திருப்போம். Hind wings வந்து பாத்தீங்கன்னா குட்டி ஒரு leg like structure வந்து எனக்கு modify ஆயிருக்கு. சரி, இந்த இடத்துல ஒரு question வந்து பாத்தீங்கன்னா oil gland அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? oil gland வந்து avesக்கு வந்து மொத்த பாடியிலுமே present ஆயிருக்காது. It will be present only in the tail part. tail partல மட்டும் தான் நமக்கு இந்த oil gland வந்து present ஆயிருக்கும். What is the reason? நீங்க birds கிளி வளர்க்குறவங்க இல்லாட்டி இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் தான் வளர்க்குறவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணும் அடிக்கடி. நீங்க அட்லீஸ்ட் அதை வச்சு கெஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு அது டெயில் பார்ட்ல மட்டும் தான் அந்த ஆயில், அதுக்கு ப்ரீன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ப்ரீன். கெஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளிலாம் சும்மாவே வந்து தலையை திருப்பி அந்த வாலை வந்து சொரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். லைக் தே வில் பீக்கை யூஸ் பண்ணி வால் பாட்டு அப்படியே ஏதோ கடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நீங்க அடிக்கடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கும். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெளிவா தெரியும். சும்மா தலையை திருப்பி அந்த வால் பகுதியை நோண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெயில் பார்ட்ல அந்த ப்ரீன் கிளாண்ட் ஆர் த ப்ராசஸ் கால்ட் ப்ரீனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. PREENING ப்ரீனிங். இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த டெயில் பார்ட்ல மட்டும் அந்த ஆயில் கிளாண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா பறக்கிறதுக்கு அந்த டெயில் எல்லாமே மாய்ஸ்டரா வச்சிருப்பாங்க. அந்த விங்ஸுக்குமே அந்த ஆயில் சப்ளை ஆகிறதுனால பால் ஃபிளைட் தேவையில்லை. விச் மீன்ஸ் எனக்கு ஃபிளைட்டுக்கு வந்து நல்லா ப்ராப்பரா கண்டென்ட் மெயின்டைன் பண்ணி நல்லா ட்ரையாகவும் வச்சு ஃப்ளோட்டிங் ஆர் ஃபிளைட்டுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைண்ட் லிம்ஸ். ஐ டோல்ட் யூ லைக் லெக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பா ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் நோ வி saw for this one also. பாத்தீங்களா அந்த டெயில் இருந்தா கூட will be having this scale. Can you see here tail மாதிரி scales மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இதுமே வந்து யாருக்கு இருக்க போது aves ஓட hind limbs வந்து present ஆயிருக்கும். Look at this one. Pneumatic bones, that is hollow, long and pneumatic bones. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What do you mean by that? Long, hollow and pneumatic bones. What do you mean by that? என்ன அர்த்தம்? bones உள்ளுக்குள்ள like ரொம்ப ஃபில்லிங்கா இருக்காங்க. It will be very light. Yes, what is the reason? Flight க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் because அவங்க லைட் வெயிட்டா இருந்தாதான் yes, so light weight ஹைட்ல வந்து பறக்கும். எஸ், வெரி குட். ஸோ அந்த ஃபிளைட்டுக்கு மோடுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுனால தான் இந்த போன் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டிசைன்ட் இன் சச் வே. இவங்களுக்குமே யார் தான் இருக்கா? ட்ரிம்பானம் தான் பிரசென்ட் ஆயிருக்காங்க. இதை நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். எனக்கு வந்து ரெப்டைலியாக்கும் சரி, ஆம்பிபியாக்கும் சரி, ஏவ்ஸ்க்கும் சரி மூணுத்துக்குமே ட்ரிம்பானம் தான் இருக்கும். ஆனா மெம்மாலியாக்கு மட்டும் தான் வில் பி ஹேவிங் அ சூப்பர்லி டெவலப் அவுட்டர் இயர் பின்னா இஸ் கோயிங் டு பி பிரசென்ட். ஸோ இவங்களுக்குமே யார் சேம்பர்ட் ஹார்ட் தான்? 4 சேம்பர்ட் ஹார்ட். அண்ட் அகெயின் நோட்டிஸ் எனக்கு வெர்டிபிரேட்டால கிளாஸ்ல ஃபார் ஏவ்ஸா இருக்கும், சாரி ஃபார் ஆம்பிபியாவா இருக்கட்டும், ரெப்டைலியாவா இருக்கட்டும், இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து எல்லாமே யாரு? பாய்குலோதர்ம்ஸ் தான். ஏவ்ஸ்ல இருந்தா எனக்கு யார் ஸ்டார்ட் ஆகுறா? ஹோமியோதர்ம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆவாங்க. சோ எஸ், சோ எனக்கு ஏவ்ஸ் as well as மெம்மாலியா ரெண்டு பேருக்குமே எனக்கு யாரா இருப்பாங்க? யாரு? ஹோமியோதர்ம்ஸ், which means warm blood animals. We will be able to maintain our body temperature. சரி, digestive tract other chambers such as crop and gizzard. Crop and gizzard நம்ம யாருக்கு பார்த்தோம் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது? For whom did we see these two structures, crop and gizzard? யாருக்கு பார்த்தோம்? Cockroach, obviously. Crop, yes, cockroach. So cockroach scientific name என்ன? Scientific name of cockroach? Peripana americana. Very good. அதுக்குள்ள வரதாச்சா? சரி, very good. You told correctly. Peripana americana. சரியா? So double respiration என்னமா அர்த்தம் அதுக்கு? See, air sacs is connected to the lung just like alveoli. Done. Leave it off. What do you mean by double respiration? Yes, double respiration. What is it? Ma, what is double respiration? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, what is double respiration? சரி, இந்த term வந்து இருக்கட்டும். Just try to look or else I will tell in the next class. Sundays class இதை நான் highlight பண்றேன். பேர்ல ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். டபுள். சொல்லுமா, சொல்லு.
எஸ் ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவை என்ன ஆகும்? ரெண்டு தடவை கரெக்டா? நீ சொல்லு, ரெண்டு தடவை என்ன ஆகும்? கண்டினியூ ஆன்சர். ரெண்டு தடவை the oxygen will be entering the lungs. ரெண்டு தடவை நடக்கும். So literally இந்த purification processக்காக ரெண்டு தடவை என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் ரெண்டு வாட்டி என்டர் ஆகும் லங்ஸ்ல. That is what we call them as double respiration. சரியா? So internal fertilization, obviously we know oviparous. Development is direct. So இந்த பெரிய drawbacksமே ஏவ்ஸ்ல வந்து நமக்கு இதுக்கு அப்புறம் கிடையாது. சரியா? So இத நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு term double respiration is possible only for A's. மத்த எதுக்குமே double பார்க்கல. சரியா? So அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. And mammalia நம்மளோட கேட்டகரி பார்க்க போறோம். We have pinna or the outer ear, four chambered heart, mammary glands development நமக்கு இருக்கும். We are obviously homeotherms and two pairs of limbs for walking, running, climbing, burrowing எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தேவைப்படும். நமக்கு மட்டும் இல்ல சில அனிமல்ஸ்க்குமே இருக்கலாம். சரி, இந்த இடத்துல பாருங்க, dentition is heterodont, tecodont and diphyodont. dentition என்ன? பல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆயிருக்கிற விதம். Actually, if I am correct, இத நீங்க வந்து 8th ல படிச்சிருக்கணும் these terms. 8th standardல if I am correct, 8th or 7th ல படிச்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க. சரி, okay. At least can you guess what is this heterodont, tecodont and diphyodont? ஒரு சின்ன guess எதுனாவது? சரி. Different shapes of the teeth. Yes, what are the different types of teeth na sollama? Molar, premolar, incisors. Premolar, canine. Beautiful. அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? heterodont அப்படினு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். Remaining என்ன? Tecodont and diphyodont. What is it? I'll give an example for tecodont. உன் பல்லு வந்து எங்க எப்படி present ஆயிருக்கு? உன்னோட sockets னு சொல்லுவோம் தெரியுமா? அந்த socketல புதைஞ்சு உன் gumsல it is placed, right? அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? tecodont அப்படின்னு சொல்லுவோம். Not simply like ஒட்ட வச்ச மாதிரி இல்ல, ஒரு socket குள்ள புதைஞ்சு it is present in my jaws. Yes, so அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? tecodont அப்படின்னு சொல்லுவோம். Finally we have the diphyodont, which means எனக்கு basically I'll be having two types of teeth. என்ன type of teeth? Basic classification ரெண்டே விதமான பல்லு மட்டும் தான் எனக்கு இருக்கும். What are two types of teeth? Grind பண்றதுக்கு ஒரு இல்ல, அது வந்து that is incisors, depending upon the shape நான் categorize பண்றேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா சொல்றேன், பிறந்தப்போ ஒரு பல்லு இருக்குமா, after some time the teeth will fall off. Yes, so permanent teeth and அந்த ரெண்டே type of teeth இருக்கும். அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? diphyodont. So dentition வந்து இத்தனை டைப்ல வந்து என்னால வந்து இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். Respiration obviously is by lungs, sexes are separate, and இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have hermaphrodite also. அத நம்ம வேணா நோட் பண்ணிக்கலாம், because நம்ம human beings it's possible. Obviously internal fertilization, viviparous except இந்த பாயிண்ட் மறக்காம எடுத்துக்கோங்க, எல்லாமே mostly they are going to be viviparous தான். இதுல mammalia ஒரு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் இருக்காங்க. யார் யாருன்னா echidna and platypus. இத மறக்காம நோட் பண்ணுங்க, because இந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நீட்ல, ஏன்னா அது மட்டும் தான் இருக்கு. சரியா? சோ ரெண்டே எக்ஸெப்ஷன், மத்த அதர்ஸ் எல்லாமே விவிபேரஸ். என்னமா? platypus. Can you see here? இந்த porcupine மாதிரி இருக்கும், முள்ளம் பன்றி மாதிரி. Can you see this picture? அந்த மாதிரி தான் echidna அப்படினு சொல்வாங்க. similar to porcupine. சரியா? சோ echidna and platypus மட்டும் தான் viviparous கிடையாது, they are oviparous. சரியா? we can make ஒரு சின்ன exception for mammalia. ஓகேவா? சோ இதோட நம்மளோட animal kingdom is done. So what I will be doing on Sunday upcoming classes வந்து I am going to start plant kingdom நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். So simultaneously நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். So ஸ்ரீநிதி உங்க plant kingdomலாம் முடிச்சிட்டாங்களா? ஸ்ரீநிதி and மோனிஷ். இந்த ஸ்கூல்ல இப்போ வந்துட்டு photosynthesis சரி, what about மோனிஷ்? நீ சேம் ஸ்கூலாடா இல்ல வேற ஸ்கூலா? உங்களுக்கு என்னமா போகுது? நோ மேம், எங்க ஸ்கூல்ல இன்னும் அதெல்லாம் முடிக்கல. எங்க ஸ்கூல்ல இனிமேல் தான் அனிமல் கிங்டம். சரி, எனிவே இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா ஸ்கூலுக்கு இன்னும் டபுள் டைம்ஸ் புரியும், ரைட்? யூ வில் ஹேவ் சம் கிளாரிஃபிகேஷன். ஸோ ஈஸியா இருக்கும். I'll start the plant kingdom, and நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன், எத்தனை பேர் ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. அடுத்த சண்டே கிளாஸ் நீங்க வரும்போது what you should do, animal kingdomல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைலத்தோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எவ்ரிதிங் ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல எழுதி எடுத்துட்டு வரோம். you have to learn and come. ஏன்னா நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன், you are not going to write paragraph answers. உங்களுக்கே தெரியும், you are going to have an OMR, I mean MCQ பாடம் தான் இருக்கும். கண்டிப்பா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தரவா படிங்க. நம்ம இது முடிச்சிட்டோம்னா தான் பிளான் கிங்டம்ல முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிளான் கிங்டம்ல அதுல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். சோ நான் ஒண்ணா படிக்கும்போது கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் கிங்டத்தை முடிச்சிருவோம் ஈஸியா, அதுக்கப்புறம் we'll move for பிளான் கிங்டம். சரியா? சோ சண்டே கிளாஸ் வரும்போது எல்லா ஃபைலும் with all the examples எதுவுமே விட்டுக்கோ, ஒரு எக்ஸாம்பிள் விடாம எழுதி எடுத்து வரணும். try to learn and come. சரியா? we'll see you in the next class ma. Thank you so much.
தேங்க்யூமா. மேம் இதே வீக்ல தான மேம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நடக்கும்? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்னதுமா? இப்போ வேற கிளாஸ் இருக்கா இப்போ நெக்ஸ்ட்? நெக்ஸ்ட் பிசிக்ஸ் மேம். It should happen the same class only, I guess. Okay. Thank you.